खोड़ियार मात की जय। स्वस्ति श्री हनुमान बाले तिलकम्मा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। स्वस्ति न पूगा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमे। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा। भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दुष्टभावुषस्तनो विर्वजैवहि देवहितं शतमिन्नो शरदो यन्ति देवा जत्रानश्चकरा जलसन्तानो नमः। ओम श्रीमन् सद्गुरु परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रेष्ठ देवताभ्यो नमः। देवताभ्यो नमः। श्री नमस्तो ह्रीं सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकालम्बोदरः विघ्ननाशो विनायकः। ओम्रकैर्दुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि पठे शृणुयादपि। विनायकं गुरुर्भानो ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीन्द्रपराकल्पे सप्तमे वैवस्वतन्त्रष्टां चतुर्थे कलियुगे कलिप्रथम चरणे अत्राद्य मंगल्य भरतमा सप्तमे मासे उत्तमोदम मासे पुण्यपत्रकारी मासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे तथा द्राविड्यो એમાં તમારે એમાં બનાવવાનું બરોબર ગણપતિનું આ હજુ આને ચારે દિશા કરતા છાટી ગયો રોગ દોષ વૈ શત્રુહા વૈશુદ્ધોદકસ્પરસા इति पवित्रीकरणं वा सर्वावस्थांगतं विवाय स्मरेद पुण्डरीकाक्षं सभायां भ्यन्तराशुचि इति पवित्रीकरणं वा अस्मै। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो जायत रुद्राद्वायश्च प्राणो। सूर्य नारायण ने पगे लागी नमस्कार नमस्करोमि। आदि सहस्रेषु दारिद्र्यं नो पूजायते। आदित्य समय पधराव्यो गणपति दादा। ओम मेधावानस महिमा श्यामृतं दिवि। ओम त्रिपादोर्ध्वमुदे मुरुगापादोषेया भवद्गुणादतो विधर्मग्रामसासनानसने अभि। सिद्धिविनायक गणपते नमः। तमे हाथ गाड़ी रखो। ओम पंचनद्या सरस्वतीमपि यन्ते सस्रोतदा। सरस्वती तु पंचधासु दिशे भवत्सरिता। पयोदधि कृतं चे स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम घृतं घृतपावानापिबदं वसापसापावानापिबदान्तरिजया प्रतिजादिशो विदिशो दिशो दिव्या स्वाहा। नमुच्यता सिद्धिविनायक महागणपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। गन्धोदकस्नानं समर्पयामि। दक्षिणानं समर्पयामि। शुद्धजल आचमनीयं। जयति बाहुं जायायतिं परिपादमानस्तग्नो विश्वावैनान् विद्वान् उमा पुमा महिरिव भोगे प्रजयति बाहुं जायायतिं परिपादमानस्तग्नो विश्वावै। नमः। नवग्रह देवताभ्यो नमः। गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। यदियं जलेन सम्प्रोक्ष्य धन्वामृतिकृत्य ग्रासमुदरां प्रदर्शयिता अपानाय अव्यानाय अमुदानाय समानाय समर्पयामि। मुख
मुखे आचमनीया समर्पयामि नमस्कार नमस्करोमि नमो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता कर्पूरपूरे नमनो हरेणा सुवितभासा संगतेना नीराजनौते जगदीश पुरवे मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुडध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरे सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अवाहित स्थापित देवताभ्यो नमाराधिक्यं समर्पयामि चतवान्दरद्भुतानि जगदानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां वदे देवाभिवन्दनं देवाभिवन्दनं ये પછી તમે આરતી લજો આત્મરક્ષ કલ્યાણ અર્થે આત્માભિવન ઓમ જગનૈન જગનમય જન્ત દેવાસ્તાનિ ધર્માણિ પ્રથમાન્યાસન્નાતે હનાગમ મહિમાના સદંત યત્ર પૂર્વે સાધ્યાઃ સંતિ દેવાઃ विद्या बुद्धि धन ऐश्वर्यं पुत्र पौत्रादि संपदा पुष्पांजलि प्रदानेन देहि मे वांछितं वरं अवाहित स्थापित देवताभ्यो नमः चरण कमलयो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि नमस्कार नमस्करोमि मंत्रहीनं यद्बुदितं मया देव परिपूर्णं तदा बोले श्री गजानन गणपति महाराज की जय श्री गुरुदेवी खोड़ियार मात की जय श्री सद्गुरु देव की जय श्री गुसाई जी परम दयाल की जय श्री वल्लभाधीश की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शमूढ़मुस्य पागुसुरेश्वाहा समस्त पितृनारायण देवताभ्यो नमः आवाहनार्थ नरवा अखन स्वामीन्द्र स्वाम बृहस्पति त्वामोखदेशो मो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यतः कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतिर्नाम गतिर्भव संसारारम्भज्ञानां मोक्षप्रदो भव त्रेधानि ददे पदं कृष्ण कृष्ण कृपालो त्वं गतिर्नाम गतिर्भव संसारा अनेन तर्पणेनाथ बालो त्वं गतिर्नाम गतिर्भवकान्दवरप्रभ अनेन तर्पणेनाथ पितृमोक्षप्रदो भव कृष्ण कृष्ण कृपाज्ञानां प्रसिद्ध पुरुषोत्तम પછી હે ને ભૂરલોકે ભારતખંડે जम्बूद्वीपे आर्यावतांगते कन्याकुमारिका क्षेत्रे गोदावर्याः मासोत्तम मासे कार्तिकपदमासे कृष्णपक्षे दशमी मनः श्रुति पुराणोक्त शास्त्रोक्त वेदोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थे लक्ष्मी विसर्जन चिरकाल लक्ष्मी प्राप्त्यर्थे रोगदोष भविष्यनाशाय गोविंदाय नमो नमः
ओम वाङ्मय स्वरूपाय नमः भागवद्देवताय नमः बालकृष्णाय नमः आवाहनार्थ पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पं पुष्पमालिकां समर्पयामि नैवेद्यं सम्प्रोक्षे चार आमि मध्ये पानीयं समर्पयामि हस्तो वृक्षालयं समर्पयामि मुखकमले आचमनीयं समर्पयामि तारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरपूरे नमनोहरेण सुवर्णपात्रा जलसंस्थितेन प्रदीप्तभाषा सहसङ्गतेन नीराजनं ते जगदीशपूर्वे मङ्गलं भगवान् विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजा मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलासाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते ताराभिवन्दनं देवाभिवन्दनं તમે બધા લઈ આત્મરક્ષણાર્થે આત્માभिवन्दनं નમો ભગવતે વાસુદેવાય બધાનો અવાજ કેમ નથી આવતો? આગળ બધા ગાંઠિયા ખાવાના છે. વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ભગવતે વાસુદેવાય નમો ભગવતે વાસુદેવાય વાસુદેવા હરિ વાસુદેવ કાઢીને વાસુદેવાય હરિ વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ગોવિંદ બોલો હરિ ગોપાલ બોલો 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 રાધા રમણ 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 હરિ ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો ગોવિંદ બોલો ગોપાલ બોલો રાધા રમણ હરિ ગોપાલ જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ 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 જય જય રાધા રમણ હરિ બોલ
હાલો હાલો સ્વસ્તિ શ્રી ગણેશાય નમઃ. શ્રી સરસ્વત્यै ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. શ્રી કૃષ્ણાય નમઃ. શ્રી ગોપીજન વલ્લભાય નમઃ. શ્રી પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમઃ. શ્રીમદાચાર્ય ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. શ્રી યમુને ચતુરથાભ્યામ નમઃ. શ્રી ગુણશાયજી પરમ દયાલવે નમઃ. શ્રી સદગુરુ ચરણ કમલેભ્યો નમઃ. ઓમ શ્રી વિભૂષિતકરા નવનીરલાભા પીતાંબરા અરુણબિંબફલાધરોષ્ઠા પૂર્ણેન્દુ સુંદર મુખા અરવિંદ નેત્રા કૃષ્ણાત પરમ કિમપીતા ત્વમહં ન જાને. ચિંતા સંતાન હંતારો યદ પાદાંબુજરેણવ સ્વીયાનં તાન નિજાચર્યાન પ્રણમામિ મુહુર્મુહુ. યદનુગ્રહતો જંતુ સર્વદુઃખાતિગો ભવેत् તમહં સર્વદા વંદે શ્રીમદ્વલ્લભનંદનમ. અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं येन તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. ચતુર્ભિશ્ચ 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 ત્રિભિસ્તથા ષડભિરવિરાજતે યોષો પંચધા હૃદયે મમ. નમામિ હૃદયે શેષે લીલાક્ષિરાબ્ધિશાયિનમ
लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधि प्रभुरनन्दकुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहं कृतार्थोऽहं न संशय वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणसह यासां हरिकथोदगीतं पुनाति भुवनत्रयम् पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञः करुणारसपूरितः श्रेष्ठः फलप्रदात्री च तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए बालकृष्ण लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गोवर्धननाथ की जय। श्री वल्लभा देश की श्री मुसाय जी परम दयाल की साते स्वरूप की समस्त वल्लभ परिवार की श्री माधवराय जी प्यारे की श्री किशोर चंद्रलाल प्यारे की गौ माता की भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्री वृंदावन रावण बिहारी लाल की जय। હાલો 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 છે હાલો મીડ આપો મીડ હાલો 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 છે હાલો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય निराकार रूपा जय गुरुदेवा निराकार रूपा जय गुरुदेवा
વિઠ્ઠલ રૂપ જય ગુરુદેવા મંગલ રૂપા મંગલ રૂપ જય ગુરુદેવા આનંદ રૂપા આનંદ રૂપ જય ગુરુદેવા પરમાનંદ રૂપા પરમાનંદ રૂપ જય ગુરુદેવા 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 કરારવિંદેન પદારવિંદમ મુખારવિંદે વિનિવેશયંતમ વટસ્ય પત્રસ્ય પુટે શયાનમ શ્રીબાલમ મુકુંદમ મનસા સ્મરામી શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવા જીહવે પીબસ્વા મૃતમે તદેવા શ્રી ગોવિંદ દામો ધર્માધવેતિ વસુદેવ સુતમ દેવમ કંસચાણૂરમર્દનમ દેવકી પરમાનંદમ શ્રીકૃષ્ણં વંદે જગદ્ગુરુ બોલીએ બાલકૃષ્ણ લાલ પ્યારે કી શ્રી ગોવર્ધન નાથ કી શ્યામ સુંદર શ્રી યમુને મહારાણી કી શ્રી વલ્લભાધીશ શ્રી ગુંસાયજી પરમ દયાલ કી સાતે સ્વરૂપ કી શ્રી માધવરાય પ્યારે કી શ્રી કિશોરચંદ્રલાલ પ્યારે કી ગૌ માતા કી જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે જય જય શ્રી રાધે શ્રી વૃંદાવન વિહારી લાલ કી જય ઉપસ્થિત બ્રાહ્મણ દેવતાઓ કલાના સાધકો ભગવાન શ્રી ગોવર્ધનનાથ પ્રભુ હિરપરા પરિવાર એવં અકબરી પરિવાર બહાર ગામથી પધારેલા તમામ મહેમાનો ગામમાંથી પધારેલા તમામ ભગવદીઓ અને આપ બધાના હૃદય આકાશમાં બિરાજતા આનંદ નંદન નિકુંજ નાયક બાલકૃષ્ણ પ્રભુને મારા સદૈન્ય દંડવત આપ બધાને મારા ભાવપૂર્ણ જય શ્રી કૃષ્ણ. હિરપરા પરિવાર અને અકબરી પરિવાર તરફથી વ્યાસપીઠ ઉપરથી આપ બધાનું હાર્દિક સ્વાગત અભિવાદન. તૃતીય દિવસની આ મંગલમય ભાગીરથી ગંગા પ્રવાહમાં ભાગવતી કથામાં પ્રથમ સત્રમાં મહાત્મા સુતજી મહારાજ અને અહીંયા વેદવ્યાસજી દ્વિતીય સ્કંદની હવે કથા કહે છે. પ્રથમ સ્કંદ એ અધિકાર લીલા, જેમાં પરીક્ષિત રાજાને 7મે દિવસે તક્ષક નાગ કરડીને એનું મૃત્યુ થશે એવો બ્રાહ્મણ દ્વારા શ્રાપ આપવામાં આવ્યો અને એ પરીક્ષિત રાજા હવે ભાગીરથી ગંગાના તટ ઉપર પધાર્યા. અનશન વ્રત ધારણ કરીને પદ્માસન વાળીને બેઠા.
બધી વૃત્તિઓમાંથી પોતાનું મનને ખેંચી લીધું. આમાં યોગનો અભ્યાસ કરવો પડે. કોઈ કહે કે એક દિવસમાં તમે ઘર છોડીને વયા જાઓ, તો કેમ વયું જાવ? પરીક્ષિત રાજાએ કઠણ મન કરીને આ બધું કર્યું છે ભાઈ. હાલો, શાર્પનેસ જરા મીડ આપો. હાલો 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 ચેક. હાલો હાલો, કોરું થઈ જાય છે. હાલો હાલો, સેજ ઈકો આપો, સેજ. હાલો હાલો હાલો. પોતાના પુત્ર જન્મેજયજીને રાજ્ય ગાદી સુપ્રત કરી અને પરીક્ષિત મહારાજ ગંગાજીના તટ ઉપર પધાર્યા. હવે કોઈ સદગુરુની રાહ જુએ છે કે જે આવીને મારો ઉદ્ધાર કરે. સદગુરુ ગોતવા જવાથી નહીં મળે હો ભાઈ. જ્યારે આપણી એવી અવસ્થા બને, જ્યારે આપણે લાયક બનીએ ને, ત્યારે ગુરુ સામેથી આવીને આપણને ગોતે. એનું નામ જ સદગુરુ. નહીતર આજે તો ગુરુ ગોતવા જાશો ને ભાઈ, તો કોઈ ગુરુના નામે કોઈક અલગ ભટકાઈ જશે. કારણ કે આજે તો 10-10 રૂપિયામાં કંઠીઓ પહેરાવા વાળા બેઠા છે. અને એવા ગુરુઓ, લોભી ગુરુ ને લાલચી ચેલા, એ પછી નરકમાં થાય ઠેલમ ઠેલા. હો, એવા ગુરુ પ્રાપ્ત કરવાથી કઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય. સદગુરુ તો કોને કહેવાય? જેની કૃપા અહર્નિશ આપણા ઉપર હોય, જે સદગુરુની કૃપાથી આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકે. સદગુરુના નખચંદ્રની છટા માત્રથી આપણા જન્મો જન્મના પાપ ધોવાઈ જતા હોય. એનું નામ સદગુરુ છે. અને આપ બધા તો કેટલા ભાગ્યશાળી છો. પૂજ્ય માધવરાય બાવા જેવા સદગુરુ તમને પ્રાપ્ત થયા છે, જે સદૈવ પવિત્ર છે. સદૈવ તમારું મંગલ થાય એવી જ એમની કામના હોય. માધવરાય બાવા એ અદ્વિતીય વ્યક્તિ છે ભાઈ. મને આટલા વર્ષનો અનુભવ છે. 22-23 વર્ષથી આ કથાઓ કરું છું. એમાં વધારે માધવરાય બાવા મારી કથામાં પધારતા હોય, એટલે ખૂબ જૂનો નાતો છે. પણ આપણા માટે તો સમસ્ત વલ્લભકુળ જ વંદનીય પૂજનીય છે. મારું ગુરુઘર તો જુનાગઢ મોટી હવેલી છે, પણ માધવરાય બાબા પ્રત્યે મને વિશેષ પ્રકારની લાગણી છે, વિશેષ પ્રકારનો મારો ભાવ છે. કારણ કે બાવા અતિ કૃપાળુ છે. એમના જે વિચારો આધુનિક સમાજને પણ લાગુ પડે છે. સમાજ સુધારણાની જેની વાત હોય, ગુરુ પોતે દુખી થાય અને સમાજને સુખી કરે, એનું નામ સદગુરુ. પોતે જલસા કરે ને ગામને દુખી કરે, એને ગુરુ ન કહેવાય ભાઈ. ત્યારે આપણા સદગુરુ તો પોતે કેટલો બધો શ્રમ લે છે, કદાચ વૈષ્ણવોને ખબર હોય કે ન હોય. એમને કેટલી તકલીફ છે આપ બધા જાણો જ છો. કેટલો બધો શ્રમ લે છે પોતે. હવે શરીર પણ થોડું અશક્ત બન્યું છે, છતાંય આપણા ઉપર કૃપા વિચારીને બાવા ક્યારેય ના નથી પાડતા. ગમે તે મનોરથ હોય, ગમે તે કાર્ય હોય, આપણે બાવા પધારે જ છે. એમના જીવનમાં કેટલા બધા કષ્ટ છે એ આપ બધા કદાચ જાણતા હો, અને પોતે એકલા ભોગવે છે. છતાં એ તો સમર્થ છે. આપણા જેવા તો એમાં હાલે નહીં ભાઈ. બાબાને કેટલું બધું કષ્ટ છે એ પોતે ભોગવે અને આપણને આનંદનું દાન આપે છે. આવા સદગુરુ મળવા બહુ કઠિન છે સાહેબ. આવા સદગુરુ મળવા કઠિન છે.
એ મને ઝીણો ઝીણો નાદ સંભળાય એ ગુરુજી મારા આવે બેની મને ઝીણો ઝીણો નાદ સંભળાય ગુરુજી મારા આવે છે જેની સવારીના સુર સંભળાય ગુરુજી મારા આવે છે. સાચો શિષ્ય એને જ કહેવાય છે જે સદૈવ સદગુરુનું સ્મરણ કરે. કારણ કે આપણો માર્ગ, આપણો પુષ્ટિ માર્ગ જે છે ને, તમે સીધા પ્રભુ સુધી નહીં પહોંચી શકો, એ શક્ય નથી. શ્રી મહારાણીની જીની જ્યારે કૃપા થાય, શ્રી વલ્લભની જ્યારે કૃપા થાય, આપણા સદગુરુની જ્યારે કૃપા થાય, એની કૃપા નહીં થાય ત્યાં સુધી પ્રભુ પણ આપણી ઉપર કૃપાનું દાન નથી કરી શકતા. એ માધ્યમ છે સદગુરુ. એસી કૃપા કોન કરે, એસી કૃપા કોન કરે, માલા તિલક મનોહર બાનો કર છત્ર ધરે, એસી કૃપા કોન કરે. આવી કૃપા કોની હોય ભાઈ? પોતે દુખી થાય ને આપણને સુખી બનાવે. આ તો ખોટનો ધંધો છે. આપ શ્રી મહાપ્રભુજી પણ આજ્ઞા કરે છે, ગુરુ એમને ન બનવું કોઈનું. જેને ગુરુ બનવાનો બહુ શોખ હોય ને, તો શિષ્યોને પ્રભુના ચરણારવિંદ સુધી સોંપવાની જવાબદારી છે સદગુરુની. ગુરુ એમને ન બનાય કોઈના સાહેબ. આજે તો 10-10 રૂપિયામાં કંઠીઓને દીક્ષા મળે છે. આવા ગુરુ પ્રાપ્ત કરવાથી કાંઈ પ્રાપ્ત નહીં થાય. એટલે પરીક્ષિત રાજા અનશન વ્રત ધારણ કરી સદગુરુની ખોજ કરે છે, રાહ જુએ છે. બહુ ઉતાવળ ન કરવી ગુરુ ધારણ કરવામાં. બ્રહ્મ સંબંધ લેવામાં બહુ ઉતાવળ ન કરતા, ગુરુ ધારણ કરવામાં ઉતાવળ ન કરતા. થોડીક શાંતિ રાખજો. અને બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પહેલા 100 વાર વિચારી લેજો કે આ ગુરુ ઘર કેમ છે. ગુરુ ધારણ કર્યા અને બ્રહ્મ સંબંધ લીધા પછી એકેય વખત જો એ સ્વરૂપ વિશે તમે કઈ ખરાબ વિચારશો ને, તો આપણે નરકના અધિકારી થશું. આવું સમર્થ છે વલ્લભકુળ. એના માટે ખરાબ વિચાર પણ ન કરાય આપણાથી, તો પણ નરકના અધિકારી થાય. એટલે બ્રહ્મ સંબંધ લેવામાં બહુ ઉતાવળ ન કરવી, એમાં નિરાત રાખવી. 100 વાર વિચારી લેવું કયા વલ્લભકુળ, કયા ઘરે આપણે બ્રહ્મ સંબંધ ધારણ કરવું. પણ લીધા પછી એકેય વાર ન વિચારવું. લીધા પહેલા 100 વાર વિચારો. અને પછી જેવા હોય એવા આપણા ગુરુ છે, એનો મહિમા આપણા માર્ગમાં ખૂબ છે. અને ગુરુ વગર ક્યારેય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય નહીં, ગુરુ વગર કોઈ ભેદ મટે નહીં, અને ગુરુ વગર આપણે પ્રભુના ચરણારવિંદ સુધી પણ નહીં પહોંચી શકીએ. એમાં વલ્લભની કૃપા જ કામ કરે. આપણા બધાના સદગુરુ તો શ્રી વલ્લભ છે. એટલે ગુરુ ધારણ કરવામાં ઉતાવળ ન કરવી. પરીક્ષિત રાજાએ જો અહીંયા શાંતિ રાખી, હું જો લાયક બનીશ તો સદગુરુ સામેથી આવશે અને મારો ઉદ્ધાર કરશે. અને એ જ વખતે શ્રી સુખદેવજી મહારાજ અલિક્ષલિંગા નિજલાભ તુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલૈરવધૂત વેશા. અલિક્ષલિંગા નિજલાભ તુષ્ટો વૃતશ્ચ બાલૈરવધૂત વેશા. 16 વર્ષની ઉંમર છે સુખદેવજી મહારાજ. આજાન બાહુ, સુંદર વિશાળ વક્ષસ્થલ, પિંગળી પિંગળી જટા, સુંદર અણિયારી આંખ છે પ્રભુની. આખા શરીરે ભસ્મનું લેપન કરેલું. આજાન બાહુ, જાણે સાક્ષાત
ભગવાન નારાયણ ચાલ્યા આવતા હોય એમ સુખદેવજી મહારાજ ધીરે 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 ગજ જેવી હાલ છે જેની, ગજ એટલે હાથી, હાથી જેવી જેની ચાલ છે, એકદમ એક એક ડગલું વિચારી વિચારીને જાણે ભરતા હોય એમ સૂર્ય સમાન તેજસ્વી સુખદેવજી મહારાજ ગંગાજીના તટ ઉપર પધાર્યા. પરીક્ષિત રાજા ઊભા થયા. સુખદેવજી બાબાનું સ્વરૂપ જોઈને પરીક્ષિત સમજી ગયા કે આજ મારા સદગુરુ છે, આજ મારો ઉદ્ધાર કરશે. દર્ભનું આસન આપ્યું. સુખદેવજી મહારાજ પદ્માસન વાળીને બેસી ગયા. આ કયા સુખદેવજી મહારાજ છે ભાઈ? જેનો નિયમ હતો એક ગાય દોવાય ને ગૌ દોહન થાય એટલી જ ઘડી એક જગ્યાએ રોકાતા હતા. પણ આજે બાબાએ પદ્માસન વાળી લીધું એટલે પરીક્ષિત રાજાને ખબર પડી ગઈ કે હવે 7 દિવસ અહીંથી જવાના નથી, આ જરૂર મારો ઉદ્ધાર કરશે. સુખદેવજીનો નિયમ હતો એક ગાય દોહન થાય એટલી વાર જ એક જગ્યાએ રોકાતા હતા, સતત એ પરિભ્રમણ કરતા હતા. પણ આજે પદ્માસન વાળ્યું એટલે પરીક્ષિતજી સમજી ગયા કે હવે મારો ઉદ્ધાર કરશે. સામે પરીક્ષિત રાજા પોતાનું મસ્તક રાખીને બેસી ગયા, ખોળામાં મૂકી દીધું. ગુરુને શું આપી શકીએ ભાઈ આપણે? એ તો આપણને ઘણું ઘણું આપે છે, પણ આમાં વાત એવી છે કે આપણે આપીએ ને એ દેખાય છે અને ઈ જે આપે છે એ દેખાતું નથી. બસ આટલી તકલીફ છે. દાનના દિવસોમાં 500 રૂપિયા આપ્યા હોય ને આપણે આખો દિવસ ગાતા હોય કે ખોટી વાત કરું છું? આપણે શું આપી શકીએ ગુરુને? સદગુરુ જે આપે છે ને એના કરોડમાં ભાગનું હું તમે ન આપી શકીએ સદગુરુ. એટલે અહીંયા પરીક્ષિત રાજાએ બીજું કાંઈ ના આપ્યું, પોતાનું માથું આપી દીધું. દદામી બુદ્ધિ યોગમ, પોતાની બુદ્ધિ સમર્પિત કરી દીધી. હે ગુરુદેવ, હું તમને બીજું શું આપું? મારું મસ્તક આપી દઉં. અને એટલા માટે બાવા પધારે ત્યારે આપણે દંડવત કરીએ છીએ. દંડવત કરવાનો ભાવ આ છે કે હે ગુરુદેવ, હું તમને બીજું શું આપું? હું કંઈ આપી શકવા માટે લાયકાત જ નથી. મારું માથું આપી દઉં, મારી બુદ્ધિ આપી દઉં, તમે મારી બુદ્ધિ સુધારો. આ ભાવ છે દંડવતનો. પછી પંચાંગ કરો કે સાક્ષાંત કરો, આ છે દંડવતનો ભાવ. સર્વ સમર્પણનો ભાવ છે. પરીક્ષિત રાજાએ સ્તુતિ કરી, વંદના કરી અને પ્રથમ સ્કંદની મહાત્માએ અહીંયા પૂર્ણાહુતિ કરી. બીજો સ્કંદ એ સાધન લીલા છે. સાધન લીલા શ્રીનાથજી બાવાનું વામ ચરણારવિંદ છે આ બીજો સ્કંદ, અને એને સાધન લીલા કીધી છે. આ શરીર એ પણ એક સાધન છે સાહેબ. આ શરીરને સાધન કીધું છે, પણ એ સાધનને જ્યાં ત્યાં વાપરવા માટે ભગવાને નથી આપી. આપણે જે એનો દુરુપયોગ કરીએ છીએ સંસાર માટે, સમાજ માટે, ભોગ માટે, એટલા માટે આ શરીર પ્રભુએ નથી આપ્યું. અતિ દુર્લભ માનુષ તનુ પાવા, સુર દુર્લભ સબ ગ્રંથ હી ગાવા. આ શરીર મનુષ્ય દેહ 84 લાખ યોની ફરતા ફરતા 32 જન્મ લઈએ અને 33માં જન્મે વૈષ્ણવતા પ્રાપ્ત થાય અને મનુષ્ય દેહ પ્રાપ્ત થાય. આ મનુષ્ય દેહ નકરા દાળ ભાત ખાવા માટે આપ્યો છે ભાઈ? હરવા ફરવાની મજા કરવા માટે છે? પાણીપુરી ખાવા માટે આ દેહ નથી સાહેબ. એના દ્વારા કઈક ભગવત કાર્ય કરવાના છે, એના દ્વારા પ્રભુની સેવા પહોંચવાની છે, એના દ્વારા સદગુરુની સેવા કરવાની છે. એટલે મને તમને આ દેહ આપ્યો છે. ખાલી મજા કરવાની પાઉંભાજીઓ ખાવા નથી આવ્યા આપણે. અને એટલે દયારામભાઈ કહે છે કે તું નથી અહીંનો જીવ, તું નથી અહીંનો જીવ, તું તો રાસ રમણનો રાજીઓ. તું કા ભૂલો નિજ રૂપને, તું કોણ છો? આપણે જીતી નથી સાહેબ કે નકરા પાઉંભાજી ખાઈને આમનો વયા જાય, એટલે નથી આવ્યા.
તું નથી અહીંનો જીવ, તું તો રાસ રમણનો રાજીઓ. પ્રભુની નિત્ય લીલામાંથી, નિકુંજ લીલામાંથી છૂટા પડેલા આપણે બધા અહીંયા મજા કરવા નથી આવ્યા સાહેબ. પ્રભુની સેવા કરવા માટે જ આ ભૂતલ ઉપર આપણું પ્રાગટ્ય થયું છે, આપણો જન્મ થયો. તો જે કરવા આવ્યા એ તો ભૂલી ગયા છે. કાં ભૂલ્યો તું નિજ રૂપને, આપણે આપણા સ્વરૂપને જ ભૂલી ગયા છે. અને એટલા માટે તો આપ શ્રી મહાપ્રભુજીને અહીંયા ભૂતલ ઉપર પધારવું પડ્યું સાહેબ, આપણા માટે જ ધક્કો ખાધો.